Bhanu Swami Namaskar Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopika Shama Kunda Radha Padikiri Govardhan ki jai. Sri Vrindavan Dham ki jai. Navadatam ki jai. Gang Jumana Tulsi Bhakti Devi ki jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Go Premanandi. All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Sri Guru Siddharanga, all glories to Sri Prabhupada. Okay. This is not in Russian, but the topic is rasa. Здесь слайды не на русском, мы будем говорить о расах. So it's related to the topics we're discussing in Bhakti Rasamrita Sindhu. Поскольку речь или название произведения Бхакти Расамрита Синдху, то есть речь идет о расах. Okay. So of course rasa is known in India in the material world. They talk about rasa in material literature. В Индии слово раса также используется, упоминается и в материальном мире, то есть в материальной литературе. And it originally arose when they began to discuss dramas, plays. Обычно, когда речь заходит о расах, то расы обсуждаются в драме. So in plays we have characters, different people. И там обсуждаются какие-то разные характеристики или характеры этих героев, роли их. And they speak and they act. И они говорят о том, как они будут играть, проявлять это все. So the excitement in the play arises because of the interaction of the characters, their different emotions they feel for each other. Поскольку разные актеры или герои, они взаимодействуют друг с другом, и они должны проявлять те или иные эмоции в этом взаимодействии. So some of the dramas have a prominence of one taste and a different taste like this, so then they develop the idea of rasa. И какие-то драмы развивают какую-то одну идею, другие другую, и вот так или иначе должна проявиться какая-то раса или настроение в этом драме. So in other words, they understood that the basis of experience, what is experience, it involves some sort of feeling of happiness through relationships. И вот в этих отношениях должно проявиться чувство счастья. And they developed the concept of different rasas like dasya rasa, shata rasa, etc., and then fear rasa and the secondary rasas. Они обсуждают вот эти различные расы, которые должны проявляться там дасья, шанта или раса страха. But all this is material. Но все эти расы материальные. So Rupa Goswami applied the idea of rasa to the spiritual world and Krishna and all the devotees. Рупа Госвами дает представление о расе между Кришной и его преданными. So people may object, well, rasa is material. How can we say the Lord has rasa? А мы говорим, что раса материальная, как может проявиться раса в взаимоотношениях с Господом? But then we can make the opposite argument. Everything comes from Krishna, so the original rasa is spiritual, and this material rasa is a reflection of the spiritual rasa. Мы же можем привести противоположный аргумент, что все исходит из духовного мира, поэтому если здесь есть расы, то есть они являются проявлением рас духовного мира. Of course, in Bhagavatam we'll have the idea of rasa there with Krishna. That's mentioned there, rasa. Word rasa is mentioned in relation to Krishna and the devotees. Конечно, также в Шримад Бхагаватам используется это слово раса, и оно относится к взаимоотношениям между Кришной и его преданными. But then we also find in Shruti, in Upanishads, we'll have a reference to rasa also. Но также помимо Шримад Бхагаватам, который относится к Пуранам, в Шрути тоже есть упоминание о расах. So if you quote Shruti, you got more power, more authority than if you quote Puranas.
поскольку шрути обладают большим авторитетом, чем Пураны. So Shruti refers to the Vedas and Upanishads. К шрути относятся Веды и Упанишады. And so the Puranas and Manusmriti, they're all classed separately. They're not called Shruti. Поскольку Пураны это другой класс литературы, они не относятся к шрути. So impersonalists, especially Shankaracharya, puts emphasis upon the Shrutis as more authoritative. Шанкарачарья, вот? He puts more authority on these, it's more powerful. То есть более могущественными произведениями ведическими являются все-таки шрути. So here in Taittiriya Upanishad, we have a statement that the Lord is Rasa, Rasa Vaisaha, Rasam Hi Evayam Blabda Anandi Bhavati. That means the Lord is Rasa itself. He is Rasa. Lord is Rasa. В Тайтирии Упанишад упоминается, что Господь является Раса Вайсаха, то есть Он является расой. And obtaining that rasa, the jiva becomes blissful. И достигая этой расы, джива испытывает блаженство. And so in other words, we got the Lord is rasa and bliss is the result of rasa. То есть Господь является расой, и блаженство является результатом расы. So this is obviously spiritual because the Lord is spiritual, so spiritual rasa. И уже здесь раса относится к духовному предмету, поскольку Господь является духовным. So rasa is based on a relationship between two people. Так раса, значит, основана на взаимоотношениях двух личностей. Now we can, of course, we have our body and we have our senses, and with our senses we get knowledge and we get sensations. То есть для этого мы используем свои чувства, какое-то знание, понимание и так далее. So we can get enjoyment from things like food, for instance. Например, мы можем испытывать какое-то наслаждение от приема пищи. And some people really get enjoyment from food more than anything else. И некоторые люди, они относительно пищи, то есть ставят их в приоритет, то есть как религия. Some people may get enjoyment from maybe cars or something else, collect cars. А некоторые люди коллекционируют машины, то есть поклоняются машинам. Some people may get joy from gems, jewelry, etc. А некоторые люди испытывают радость или наслаждение от разных драгоценностей, каких-то камней, которые они собирают. But generally people crave to get happiness from a relationship with another person. Но в целом человек испытывает какие-то чувства и эмоции в отношениях с другими личностями. So that's considered to be a higher type of happiness. То есть это подразумевается более высокий тип счастья. And often we see if they get frustrated with their relationships with other people, then they get happiness from food or whatnot instead. И если человек находится в каких-то потерянных отношениях с другими людьми, то ему приходится вот этот недостаток счастья восполнять через пищу или через какие-то другие предметы. And so these relationships with people are another type of sense gratification in the material world, but it's considered higher than the objects, relationship with objects. Люди как бы пытаются наслаждаться в этом материальном мире, но вот наиболее такими высокими объектами являются все-таки сами люди. It's also a little complex because we have two conscious entities who are completely separate and they have to communicate with each other and establish relationships. И это может быть немножко сложно, потому что, допустим, две личности могут иметь какие-то разные природы или противоречивые взгляды, и вот нужно установить между ними отношения. So through this relationship, then we get happiness or bliss. И вот через эти отношения человек испытывает счастье или блаженство. So that operates in the material world, also in the spiritual world. И это существует в материальном мире, также это существует и в духовном мире. Okay, so in the spiritual world, it's a relationship between Krishna and the jiva. В духовном мире отношения устанавливаются между Кришной и Дживой. Of course, we have relationships between Krishna and Balaram. There's rasa there also, but generally, we talk about the relationship between the jiva and Krishna. Конечно, есть там отношения между Кришной и Баларамой и так далее, но в целом идея рассматривается установление отношений между Дживой и Кришной. So we get our happiness or our bliss from that relationship. Мы получаем счастье или блаженство через отношения.
So this is better than the relationships in the material world because, one, the object of love, Krishna, is perfect. This is best. Object of love. Krishna is the object of love. He is perfect. Значит, ну, среди всех типов отношений, поклоняясь и развивая отношения с Кришной, эти отношения самые лучшие, поскольку Кришна совершенный. And he's eternal. He doesn't die. Он вечный и не умирает. And the affection does not get old and tired. It keeps increasing. Вот как бы чувства, они не приходят в какое-то уныние, и они наоборот усиливаются, увеличиваются. And it keeps on having new varieties. И они сохраняют какое-то новое многообразие. But the jiva must be qualified. Но джива должна быть квалифицирована к этим отношениям. Now in the material world we try to establish relationships, but the object is not perfect. В материальном мире живое существо пытается установить отношения с объектами, но эти объекты несовершенны. If we find the most beautiful, beautiful person in the world, we can always find some fault somewhere in the person. Мы можем найти самую прекрасную, красивую личность в этом мире, но так или иначе будут какие-то недостатки. And of course, when they get older, then we'll definitely see faults. И может быть сейчас все нормально, но если он станет старше, постареет, то мы тогда найдем недостатки. So if we're in love with the beauty of a person and then there's some fault there, then how can we love the person anymore? Если мы любим красивую личность, а потом вдруг обнаружим в ней какие-то недостатки, как мы можем продолжать любить эту личность? But then the other problem is that generally we have material bodies, so that we die. So even if we have a very nice relationship, the other person dies. Then we're lamenting. Так или иначе, даже если все хорошо в отношениях, поскольку мы смертны, если другой человек умирает, то мы хватаемся за сердце. So not only we look at the beauty of a person, but we also look at their qualities. Мы смотрим не только на красоту других личностей, но также и на их качества. But then again, we can't find a person with perfect qualities. Also, there's always some fault. И личность может обладать какими-то, допустим, хорошими качествами, но все равно будут какие-то недостатки. And that person doesn't know everything about us. И также эта личность не знает полностью все о нас. And we don't know everything about him. А мы не знаем все о нем. So there's often lack of communication. Таким образом, часто возникает как бы непонимание в отношениях. So in this way, the exchange is not perfect. И вот обмен, который происходит между личностями, он несовершенен. And of course, in the material world, generally, after a while, the relationship it's not interesting anymore. И вот в материальном мире часто так бывает, что многие отношения утрачивают силу и перестают интересовать. So the rasa of the material world often fails. Таким образом, расы в материальном мире часто приходят в упадок. But Krishna, the spiritual world, is perfect in all ways, in quality and beauty, etc. So, and the relationship is eternal. So therefore, we can get fully satisfied with that relationship. А вот что касается Кришны, он вечен, исполнен там бесконечных качеств, также все имеет там вечную природу, поэтому эти отношения будут полностью совершенными и удовлетворят душу. So rasa is a combination of things. It's not one thing, it's a combination. И раса это комбинация каких-то вещей, то есть это не какая-то одна вещь. So in the material world, the dramatists, they also analyze the 5 elements. So Rupa Goswami has also analyzed spiritual rasa into 5 elements. Точно так же, как в драме, значит, актеры там, или режиссеры, они анализируют 5 элементов, также и Рупа Госвами описывает духовные расы, описывает 5 элементов. So the first thing is most important. It's called vibhava. Первая вещь, наиболее важная, вибхава. Preliminary condition. Предварительное настроение или состояние. So what is the first condition? There has to be 2 people. You can't have a relationship with one person. You have 2 people. И какое это предварительное условие? Это то, что должно быть как минимум 2 личности. So we got the person, the experiencer, and then we got the other person whom we experience.
мы хотим испытать сами какой-то опыт, и мы должны взаимодействовать с какой-то личностью, с кем мы хотим испытать это. So we have the devotee and we have Krishna, the object of our love. So these are the two parts of the vibhava. И вот мы являемся преданными, и с другой стороны находится Кришна, и вот эти вот две части называются вибхава. And also in Krishna there are certain things which will stimulate our love. И также между Кришной и живым существом есть вещи, которые могут, или в Кришне есть вещи, которые могут стимулировать нашу любовь. If Krishna had no qualities, how could we love him? Если Кришна не будет иметь качеств, как мы можем проявлять свою любовь? If he didn't have a form, how could we love him? Если бы он не имел никакой формы, как мы можем тоже проявлять свою любовь? If he didn't do activities and respond to us, how could we love him? Если он не совершает никакой деятельности, то как его можно любить? So certain things in Krishna will stimulate love. Поэтому через определенные вещи Кришна стимулирует нашу любовь. For instance, Krishna has a certain color, dark blue, like a rain cloud. Как, например, описывается цвет тела Кришны, оно темно такое голубое, как грозовые облака. So when the residents of Vrindavan look at a rain cloud, that color of Krishna, then immediately they think of Krishna, they start getting love for Krishna. Как, например, жители Вриндавана могут смотреть на грозовые облака и думать о том, что это Кришна, и их любовь к Кришне усиливается. So the age of Krishna is a stimulus. So when Krishna is a little baby, that is a stimulus for Vatsalya rasa, Madhurya soda. Также возраст может стимулировать расу. Если Кришна маленький мальчик, то в Маме Ишоде это стимулирует Ватсалия расу. When Krishna is 6 years old, he's Pauganda age, and that's a stimulus for the friends, Sakya rasa. Если когда Кришне 6 лет, то это возраст Пауганды, и этот возраст стимулирует дружеские отношения с мальчиками-пастушками. When Krishna is 8 years old, then he's in Kaishora age, and that's a stimulus for the gopis in Madhurya rasa. А когда ему 8 лет, это состояние кишоры, и этот возраст стимулирует отношения с гопи. So his age can be a stimulus, his smile can be a stimulus for love. Также улыбка Кришны стимулирует любовь преданных. His glance can be a stimulus for love. Или его взгляд. Flute, sound of the flute. The gopis hear the flute and immediately they run off to the forest for Krishna. Или звуки флейты, когда гопи слышат звуки флейты, они убегают в лес. Krishna's voice, he says something to a devotee, then immediately they feel prema. Или голос Кришны, когда преданные слышат его звуки, они тоже активируют свою прему. The touch of Krishna, immediately they feel love. Или касание Кришны также активирует любовь. And if they see the ornaments of Krishna, then immediately they feel love. Или когда мы видим какие-то украшения Кришны, это тоже может стимулировать нашу любовь. See the peacock feather, immediately. Или мы видим его павлинье перо, и это тоже напоминает нам о Кришне. Or they see his yellow dhoti, then immediately they get love. Или желтые дхоти. So there's many aspects like this, all listed in the Nectar devotion, all the different stimulus for invoking love. Целый список приводится в Нектаре преданности, список того, что стимулирует любовь к преданным. So all this is vibhava. И все это вибхава. So based on the vibhava, then and the elements of Krishna that are attractive, then we get sthayi bhava, the main positive affection. И вот from the vibhava, Krishna is with all of his wonderful qualities, then we get an affectionate relationship. Ага, то есть вот это вибхава, или разные вот эти качества, атрибуты Кришны, они стимулируют стхай бхаву преданным. So it may be shanta, dasya, sakya, vatsalya or madhurya. И стхай бхава может быть или шанта, нейтральные отношения, дасya, служение, дружба, родительство или супружеские отношения. So this is called the sthayi bhava or the permanent emotion. Вот эта стхай бхава является как бы преобладающей эмоцией. This is the main emotion, and then we have some secondary things that are added to that, but this is the main one that never goes away. Это главная эмоция, есть какие-то другие, второстепенные или дополнительные, но вот это главное. So based on this, then we get expressions of our love.
active expressions of love. These are called anubhavas. И вот основываясь уже на этой стхай-бхаве, на какой-то расе, проявляются анубхавы, то есть какая-то конкретная деятельность, соотносящаяся с этой расой. So some of these are very general. All the different types of devotees in different rasas will do them, these activities. То есть, в целом разные преданные совершают определенную деятельность в соответствии с теми расами, которые они практикуют с Кришной. So one of them is singing, kirtan. They all do kirtan. Они, допустим, поют или делают киртан. Or to express their joy, they dance. Или они танцуют. Как они выражают свою радость, они танцуют. Then we got some more individual ones according to the rasa. Также есть какие-то вот индивидуальные вещи, которые соответствуют определенной расе. So in Sakya rasa, one of the anubhavas is playing with Krishna. В сакья расе, в дружеской расе, одной из анубхав является игра с Кришной. Or wrestling with Krishna. Или борьба с Кришной. Herding the cows with Krishna. Или вот как пасти коров. Swimming with Krishna. Плавать с Кришной. Joking with Krishna. Шутить с Кришной. For Vatsalya rasa, Mother Yasoda cooks for Krishna, feeds Krishna. В Ватсалья расе мама Яшода кормит Кришну или готовит для него. Dresses Krishna. Одевает его. Puts Krishna to bed. Укладывает в кровать. So these are actions for mother. Это вот действия специфические для матери. And then in Madhurya rasa, of course, we get the gopis dancing with Krishna and all sorts of pastimes. В Мадхурья расе там гопи тоже танцуют, допустим, с Кришной или проявляют какие-то другие игры. So all of these are called anubhavas. Все это вот называется анубхавами. So we have the sthayi bhava, but we must have some action. So this makes more taste in the relationship. Итак, есть стхай-бхава, какой-то конкретный тип отношений с Кришной, но вот анубхавы проявляют разные действия, проявляют больше вкус этой стхай-бхавы. Then we have sattvika bhavas. Затем у нас также есть сатвика бхава. These are involuntary actions. We don't consciously do them, like weeping and fainting, etc. То есть это такие непроизвольные действия. So there's 8 sattvika bhavas. Мы говорили о том, что есть 8 сатвика бхав. So when emotions become intense, then these may manifest. То есть когда эмоции становятся очень интенсивными, то вот эти сатвика бхавы проявляются. And the more intense the prema, the more they manifest. И чем ближе человек к преме, тем больше эти сатвика бхавы проявляются. So therefore we'll see often the gopis that are fainting. То есть у гопи, допустим, сатвика бхавы проявляется fainting. Что такое? Faint. Падают. Unconsciousness. То есть они теряют сознание. They may do it in joy, or they may do it in grief, like separation from Krishna. То есть они могут испытывать радость, но могут также чувствовать разлуку с Кришной и проявлять этот симптом. So we have fainting, we have crying, we have choking the voice, cannot speak. То есть может дрожать голос, они могут плакать или терять сознание. Change of color, turn white, turn red, turn black. Может меняться цвет кожи, красный, синий, черный. Trembling of the body. Дрожание конечности тела. Perspiration. Пот проявляется. Okay, and then we have what are called vyabhichari bhavas. Затем вьябхичари бхава. These are not reactions, but they're minor emotions. Это this is action? Action, different action. No actions. No это action. не вьябхичари бхава, это не действие, but what? They're internal. Но внутренние чувства или эмоции. Like worrying. Например, скорбь. Doubting. Сомнение. Envy. Зависть. Hatred. Hatred. Ненависть, да? Hatred. Ненависть. Joking. Радость. So we have 33 of these minor things. 33 там каких-то разных этих бхав. So they appear and they disappear. They're temporary, very temporary. Они временные, они могут проявляться, временами могут исчезать. So all based on the sthayi bhava, we establish a relationship with Krishna, then all these other things manifest in different times.
То есть это все основано на стхай бхавы, и в разные какие-то времена, испытывая разные чувства, проявляются те или иные эмоции. So when they all combine together, this produces rasa. И вот если это все вместе объединить, это как раз и составляет расу. So we'll get sakya rasa or madhurya rasa when all these things combine. Как мы достигаем, допустим, саки расы или мадхури расы, и вот все это как бы вместе и составляет эти расы. Just like we have ingredients in cooking. Как, например, во время приготовления пищи мы используем какие-то ингредиенты разные. So generally, each ingredient is there, and they have a certain taste to them, certainly. И когда вот человек смешивает разные ингредиенты, то мы испытываем определенный вкус. But when we combine them in a certain way, then we get a very nice taste, like pizza pie. И когда вот мы смешиваем наилучшим образом эти ингредиенты, то получаются вкусные какие-то вещи. So like that, the ingredients of rasa combine and they produce that special taste. И вот когда ингредиенты, вот эти разные ингредиенты раз смешиваются, то получается замечательный вкус. So now this is what we call rasa. Так вот это называется расой. So it manifest the sthayi bhava manifests in bhava, and we get a few of the anubhavas and sattvika bhavas there. And then when we get to prema, this is when the rasa matures. It's in its full state. То есть на уровне бхавы проявляется уже стхай бхава, и постепенно человек добавляет вот эти элементы, которые включены в расу, и на уровне премы эта раса находится в полное завершение. And the sthayi bhava, what is that? It's a combination of Hladini and Samvit Shaktis of Krishna. Стхай бхава, что это такое? Это сочетание энергии Кришны, Самвит и Хладини. So it's not manifested in impersonalists who realize Brahman. They don't have Hladini Samvit Shaktis at all. И имперсоналисты не могут понять, проявить эту энергию шакти, поскольку они не стремятся к Господу. So we can have rasa with spiritual rasa with any form of Bhagavan. Итак, мы можем испытывать духовную расу с разными формами Бхагавана. And of course, Bhagavan has many forms. У Бхагавана много разных форм. Then a particular jiva may have attraction for that particular form. So he can realize that form and establish rasa with that form. Определенная джива может испытывать влечение или расу к определенной форме Господа, и когда их отношения углубляются, то человек испытывает определенную расу. So though there are so many different forms, each form has particular qualities and particular activities for that form. И во всем этом многообразии разных форм, каждая из этих форм имеет определенные качества, которые проявлены в большей степени и определенную деятельность. So some of these forms will display less qualities, and some will display more qualities. И какие-то из этих форм проявляют качества в меньшей степени, а какие-то в большей. And so if we establish a relationship with one with less qualities, obviously the prema will be and the rasa will be a little bit less intense. Поэтому, если мы, допустим, взаимодействуем или устанавливаем отношения с той формой, где качеств меньше проявлено, то и према будет менее интенсивной. So though all these forms of Bhagavan are actually only one Bhagavan, we classify them according to the amounts of qualities that they show. Из многочисленных форм Господа есть один Бхагаван, поэтому мы можем классифицировать вот эти разные формы в соответствии с тем количеством качеств, которые проявляются. So at the bottom we have the Avesh avatars, Shakti Avesh avatars, who are not actually even the Supreme Lord, they're only jivas, so they're quite limited in the qualities that they manifest. На самом начале находятся Шакти Веша аватары, это личности, это даже не Вишну Татвы, а Джива Татвы, но наделенные определенными качествами. So we have Kumaras, Narada, Prithu, Parsuram, Kalki, Buddha. Вот перечислены имена Шакти Веш. Then above that we have forms of the Lord, Bhagavan, who manifest a small amount of qualities for short periods of time when they appear as avatars. То есть следующая категория это Господь, Бхагаван,
который проявляет какого-то количества качеств и какие-то определенные периоды. So we have Mohini avatar, Hamsa avatar, Yuga avatars. Например, Махини или Хамса аватар, Юга аватары. So they're called Prabhav forms. Эти формы называются Прабхава. If the forms show more powers and qualities, they're called Vaibhava forms. Если формы Господа проявляют большее количество качеств, то эти формы называются Вайбхава. So we have Kurma, Matsya, Narayan in that category. Вот эта категория. And if we they show more qualities, they're called Paravasta. Если формы проявляют еще больше качества, их называют Паравастха. So we get Varaha, Hayagriva, Vamana. Вараха, Хайгрива, Вамана. And if they show most qualities, they're called Purna, full. И наибольшее количество качеств их называют Пурна. So in the full category, we get Narasimha, Rama, and Krishna. И вот к полному проявлению всех качеств относятся Нрисимха, Рама и Кришна. But Krishna's at the top. Но Кришна из них главный. So the whole goal of Bhagavatam is to say that Krishna is the form of God and everybody should worship him. И поэтому вся цель как бы Шримад Бхагаватам установить поклонение Кришне как верховной личности Бога, поскольку он наивысший. So why do we put Krishna on top? Почему мы Кришну наверх ставим? He manifests the most qualities. Поскольку он проявляет все многообразие качеств. So in Nectar Devotion, in the second part, southern section of the ocean, there Rupa Goswami says that the avatars, etc., can manifest 60 qualities. Во второй части южной вот этой волны Рупа Госвами говорит о том, что аватары могут проявлять 60 качеств. But Krishna manifests 64 qualities. А вот Кришна проявляет 64 качества. So the Krishna is in a special position. Поэтому Кришна занимает особую позицию. So in the very beginning of the Nectar Devotion, then this verse comes, Akila Rasamrita Murti. Krishna is the very form of all rasas. В самом начале Нектара преданности мы зачитывали стих, что Кришна является проявлением всех рас. So Krishna manifests 12 rasas, 5 primary, 7 secondary, in the most complete form among all the different forms of God. Кришна проявляет 5 основных рас и 7 второстепенных рас во всем многообразии разных его форм и проявлений. Okay, so what are those 4 qualities that make Krishna outstanding? И что это вот за 4 качества, которые отличают Кришну от всех остальных? So they're all sweet qualities. Все они являются сладкими качествами. Basically, the Lord's qualities can be divided into 2 categories: sweet and majestic. В целом, качество Господа можно разделить на 2 категории: сладкие и могущественные, необычные. So the sweet qualities produce intimacy. Сладкие качества раскрывают интимность или близость. And the majestic qualities produce respect and reverence. А вот эти могущественные качества проявляют настроение уважения или почтения. So Krishna has 4 special sweet qualities. Produce intimacy. У Кришны есть 4 сладкие качества, которые усиливают вот эту интимность или близость. So one is Rupa Madhurya, the sweetness of his form or his beauty. Одно из них это Рупа Мадхурья, что его форма обладает большой сладостью или красотой. So all forms of God have beauty, obviously, spiritual beauty. Все формы Господа, они красивые, очевидно, что это духовная красота. But Krishna's beauty stimulates intimate relationship. Но красота Кришны стимулирует близкие отношения. So when we see that form of Krishna, then we don't think of him as Supreme Lord. Потому что когда мы видим форму Кришны, мы не думаем о нем как о Верховном Господе. Somebody sort of thinks Krishna is my child. Некоторые преданные думают, что Кришна это мой ребенок. So his very form induces that intimacy.
То есть вот такая определенная форма усиливает вот эту вот близость. Of course, Narayan, by his very nature, has 4 arms, so we obviously know that he's so special. So, and then he sits on his throne, so his form invokes greatness, majesty. Форма вот Нараяны, она 4-рукая, там с разными атрибутами, он сидит на троне, и поэтому такая форма, она создает выражение больше настроения почтения. So Rama is very much human, and he only has 2 arms, but still, when we look at Rama, we see him as God. Что касается Рамы, у него 2 руки, и когда мы смотрим на Раму, так или иначе мы ощущаем или понимаем, что он Господь. So that lessens the sweetness. То есть, как бы в этой форме проявлено меньше сладости. So Krishna has this form which is especially sweet. А вот Кришна в своей форме проявляет особую сладость. So Krishna is surrounded by all sorts of devotees filled with that sweetness. Также Кришна окружен различными преданными, которые вот вкушают эту сладость. So and they're in all varieties. So we get all the rasas represented with Krishna. Other forms only get Shanta and Dasya. И вот они достигают большого разнообразия в этих отношениях, разнообразия отношений, потому что в основном другие формы стимулируют Дасью или Шанту. So here all the relationships, we have Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya, and we have countless devotees in each of these rasas. But the rasas are very intimate, sweet. И вот это вот многообразие всех отношений, этих разных преданных, эти отношения усиливают расы и делают их наиболее сладкими. So this interaction between sweet Krishna and the sweet devotees produces sweet pastimes. И вот такие вот отношения сладкого Кришны со сладкими преданными формируют или создают удивительные игры. So with Krishna we get pastimes like Damodar Lila. Как мы, допустим, знаем вот эту игру Дамодар Лилу. And there Mother Yasoda punishes Krishna and ties him up. Где мама Яшода пыталась наказать Кришну и связать его веревками. So the sweetness of that love of Mother Yasoda is not seen in the other avatars. И вот эту сладость любви мамы Яшоды по отношению к Кришне невозможно увидеть в взаимоотношениях с другими аватарами. Of course, the ultimate sweet pastime is the Rasa Lila. Конечно, как бы наивысшим проявлением его деяний является Раса Лила. So attractive that even Lakshmi wants to join the Rasa Lila. Настолько это действие привлекательное, что даже Лакшми привлеклась Раса Лилой. But she cannot do so. Но она не могла проникнуть туда. She doesn't have the right body. У нее не было правильного, нужного тела. So Krishna shows the most spectacular sweet pastimes among all the different forms of the Lord. Так Кришна проявляет вот разные вот эти вот свои деяния. Pastimes, of all the different forms of the Lord, he has the sweetest pastimes. То есть наиболее сладкие вот эти деяния проявляются с формой Кришны. The last sweetness is the flute. И последняя сладкая вот вещь это флейта. So on hearing the flute, anyone who hears that flute, they are immediately filled with that sweet prema. Потому что всякий, кто слышит звуки этой флейты, в нем пробуждается сладкая према. So he conquers everyone with his flute, not with his weapons. Поэтому он побеждает вот этой флейтой всех остальных, это как оружие. So Krishna is the sweetest of all the forms, but even that sweetness has variations. So we have a Dwarka Krishna, we have a Mathura Krishna, and we have a Vraja Krishna. И там также есть вот эти разные вариации сладости. Есть Кришна в Двараке, в Мадхуре или во Вриндаване. So Dwarka is very nice, but Mathura is sweeter, and Vrindavan Krishna is sweetest of all. В Двараке и Мадхуре Кришна very nice, то есть во Вриндаване он наиболее сладок. So we see that in Dwarka we have
Madhurya Rasa with the queens and Krishna. We have Vatsalya with Vasudeva and Devaki and Krishna. В Мадхуре мы можем видеть Кришну, или там в Двараке, там тоже есть Мадхурия, супружеские отношения, где Кришна обменивается со своими женами, или там есть мама Васудева и Деваки, мама и отец. Or we get Sakya Rasa with Arjuna and Krishna. Или также есть Сакья раса, где Кришна взаимодействует с Арджуной. And so all the rasas manifest there, but these people all see Krishna also as Supreme Lord. То есть там все эти расы проявлены, но эти личности воспринимают Кришну как Верховного Господа. And Vrindavan, they don't see that. А вот во Вриндаване такого восприятия нет. So therefore the love of Nanda and Yasoda is much stronger than Vasudeva and Devaki's love. Поэтому любовь мамы Ишоды и Нанда Махараджа более сильная, чем любовь Васудевы и Деваки. It's much sweeter. Она наиболее сладкая. Or the love of Subal and Sridama for Krishna and Vrindavan is much sweeter than Arjuna's love. Или любовь Субалы и Шридама наиболее сладкая в дружеских отношениях, чем дружба Арджуны и Кришны. Or the love of the gopis in Vrindavan is much sweeter than the queens in Dwarka. А любовь гопи во Вриндаване гораздо слаще, чем любовь цариц Двараки. Of course, even in Vraja, we have the intensity of love and sweetness. И даже во Врадже есть некая градация интенсивности этой любви. So from Santa to Dasi to Sakya to Vasaya to Madhurya, we get more and more intensity there. Двигаясь от Шанты к Мадхури, интенсивность этой сладости возрастает. And at the top we have Madhurya. Madhurya means sweet. Наверху находится Мадхурия. Мадхурия как раз и означает сладость. So Madhurya is the sweetest of all. And of course within Madhurya, then we also get grades. We also get levels. И таким образом даже начиная от Шанты до Мадхури, то есть есть разные уровни или градации. And at the very top we got Radha and Krishna. То есть и наверху находится Радха. So that's the sweetest of all. Это, в общем, сладость всего. And therefore the most blissful also. И поэтому она испытывает наибольшее блаженство. So that is the love that Lord Chaitanya wants to give to the people of Kali Yuga. Это то, что дает Господь Чайтанья жителям Кали-юги. So therefore he's called the most merciful. Поэтому его называют наиболее милостивым. Okay, so we get Shanta Rasa, we get Dasya Rasa, servant-master relationship, we get friendship equals, we get Dasya Rasa where Krishna is inferior, and we get Madhurya Rasa, the conjugal love. So we get all varieties of relationships. Итак, мы достигаем всего вот этого разнообразия отношений. So Krishna is very unique because he can manifest all the rasas at once. Кришна наиболее уникален, потому что он может проявить все эти расы одновременно. So there's a verse in the Bhagavatam where Krishna goes into the arena of Kamsa in Mathura to kill Kamsa. First he has to fight with the wrestlers and he goes into the arena. Как, например, когда Кришна зашел в Мадхуру, он там оказался на арене, где сражался с борцами. So there it describes that when Krishna came into the arena, different people saw him in different ways with different rasas. Когда же Кришна зашел на эту арену, описывается, что разные личности видели Кришну по-разному в соответствии со своими расами. So simultaneously people in 12 different rasas were able to experience Krishna. То есть одновременно люди могли испытывать 12 разных рас, в соответствии. One Krishna, but everyone saw him differently. Там был Кришна один, но каждый испытывал свою расу по-своему. So the wrestlers saw Krishna as a lightning bolt. Борцы видели Кришну как сияющую молнию. So a lightning bolt is very tough. Поскольку молния, она очень такая твердая. But the wrestlers are very big, and Krishna was very small. The wrestlers, they were very big. Krishna was very small. То есть вот эти
борцы смотрели на Кришну, и они думали, что Кришна он такой маленький. But nevertheless, the wrestlers saw Krishna as very tough. Но тем не менее, когда им пришлось вступить в схватку, они увидели, что Кришна не слабый малый. So he was a very fit opponent for them. То есть они, Кришна там и Баларама, такие хорошие соперники. So this expresses virya rasa, which is heroism, fighting spirit. То есть там вот проявилась вирья раса или героизм, раса героизма. The men of Mathura, the general people, saw him as the best of males, and they were astonished by his nature. It's called adbhuta rasa, wonder, astonishment. А вот обычные жители, когда они видели Кришну, они испытали изумление. Это называется адбhuta раса. The young women of Mathura, when they saw Krishna, they fell in love with him and saw him as Cupid. Девушки в Мадхуре, они увидели Кришну, испытали к нему любовь, это Купидон, любовь. So the cowherd boys went with Krishna to Mathura. Мальчики-пастушки, которые пришли с Кришной в Мадхуру, so when he came into the arena of Kamsa, they followed him. They also came into the arena. Они тоже пришли на арену, and they were joking with Krishna. Они там веселились с Кришной. Treating him as a friend. Они его воспринимали как друга. So that Sakya rasa plus Hasya rasa means joking. То есть есть Сакья раса, и там в ней есть Хаста раса, то есть шутки. Kamsa's friends, the evil kings, saw Krishna as a punisher. Друзья Камсы или сам, по-моему, Камса, они восприняли его как наказание. So when they saw him, they saw anger in Krishna. И также они испытали гнев по отношению к Кришне. This is called Rudra rasa. Это называется Рудра раса. This is secondary rasa. Одна из вторичных рас. Vasudeva and Devaki and Nanda Maharaj saw Krishna as their child. So Vatsalya rasa. Васудева и Деваки увидели Кришну как своего ребенка, это называется Ватсалья раса. And it's called Karuna rasa, compassion and pity. Каруна раса это сострадание. And who? Pity. Oh, Krishna is so little. Wrestlers are so big. То есть какая жалость. So that's the parents. Kamsa saw Krishna as death. А Камса увидел Кришну как свою смерть. So this is fear rasa. Это раса страха. The secondary rasa also. Это вторичная раса также. The unintelligent people saw him as a material body. А неразумные личности смотрели как на Кришну как на материальное тело. And they felt disgust. И они чувствовали дискаст. Отвратительность, да, какой-то? It's called bibhatsa. Это называется bibhatsa. Бибакса. Okay. So the priests of Kamsa, they were supposed to be brahmanas. They saw Krishna come in the arena and he had blood on him because he had killed the elephant. So they saw spots of blood on Krishna. And they became disgusted. So impure, how could he come before Kamsa with impurity on his body? То есть они увидели там какую-то нечистоту, да, в теле Кришны, и, соответственно, они почувствовали некое отвращение. The yogis saw him as the absolute truth. А йоги увидели в Кришне абсолютную истину. That's Shanta rasa. Это Шанта раса. So a person in Shanta rasa can see the Lord, Krishna or Vishnu, but when they see him, they feel peace. Oh, it's so nice. It's Brahman. И когда они видят Кришну как абсолютную истину, они удовлетворяются полностью, испытывают счастье. And the Vrishnis, the Yadus, saw him as their worshipable Lord, worshipable deity. That's Dasya rasa. А яду увидели его как такое почитаемое божество. Это Дасья раса. So in this way, all these different people saw Krishna, one Krishna, differently with different rasas simultaneously.
Таким образом, мы видим, что одновременно разные личности, хотя Кришна был один, но разные личности проявили разные расы по отношению к Кришне. So this way, Krishna is Akila Rasa Amritamurti. He is the personification of all rasanas. Поэтому говорится, что Кришна является Акиламурти, то есть персонификацией всех рас. When Krishna lifted Govardhan Hill, we find a similar situation where everybody was experiencing Krishna differently. То же самое проявлено в Говардхана-лиле, когда Кришна поднял холм Говардхан, то разные преданные испытали разные чувства по отношению к нему. So Mother Yasoda was seeing with Vatsalya Rasa, how can Krishna hold up the hill? You had to help him. Мама He's Ишода, getting tired, getting hungry. проявляя свою Ватсалью расу, она думала, как Кришна может держать этот холм, нужно ему помочь. The cowherd boys were joking with Krishna. Пастушки там шутили, смеялись с Кришной. And the young gopis were looking at Krishna with love. А молодые гопи, они испытали к Кришне с любовь. So everybody had different relationship with Krishna, and they were relishing those relationships simultaneously. Так, одновременно разные преданные испытывали различные какие-то вкусы и переживали их. So we find perfection of rasa in Krishna. Итак, мы находим, что источником проявления всех вкусов рас является Кришна. So how do we attain that rasa? Как же мы можем достичь этой расы? We have to start with sadhana bhakti. Нужно начать с садхана бхакти. If we do sadhana, we get to bhava, we get the sthayi bhava. Когда мы следуем садхане, мы потом достигаем бхавы, испытываем стхай бхаву. And from there we get prema, and that's when the rasa fully manifests. А потом добавляются вот эти все нужные элементы, человек достигает премы, и раса проявляется в полной степени. If we don't do bhakti, no rasa. Если мы не будем исполнять бхакти, развивать бхакти, то расы никакой не будет. In jnana and yoga, there's no relationship with anybody. У яни йогов там нету никаких отношений ни с кем. Only oneness. There's no vibhava. There's only one person there. Там только единство. And of course, karma yoga, there's only material rasa. В карма-йоге человек же испытывает материальные расы. So we have to do bhakti, and we have to do uttama bhakti. Нам нужно делать бхакти, и нам необходимо делать уттама бхакти. If we do mixed bhakti, then I said we can get up to spiritual world, but we get some shanta rasa of some sorts. Если мы будем исполнять такую смешанную расу, смешанное преданное служение, то мы можем подняться в духовный мир, но занять такое более нейтральное положение. So we can get rasa with any form of the Lord, but if we want to get a very sweet rasa, then we have to worship Krishna. Конечно, мы можем развить отношения с любой формой Господа, но если мы хотим испытать всю сладость, необходимо развивать отношения с Кришной. And of course, in the sadhana, then the main element is Mahamantra, chanting the holy name. И, конечно же, основным принципом садханы это воспевание Махамантры. So by chanting the Mahamantra, we can attain the highest rasa. И повторяя Махамантру, мы можем достичь высшей расы. Of course, in the Mahamantra we get Krishna, we also get Radha. И, конечно, повторяя Махамантру, мы можем достичь Кришны и Радхи. So Hare is calling out to Radha. Харе это обращение к Радхарани. So we're not only doing Hari now, we got Krishna, Radha's name there also. It's not only Krishna's name we're chanting Radha's name. То есть вместе с именами Кришны мы повторяем имена Радхи. So therefore, through Mahamantra we can attain Madhurya Rasa. Таким образом, через повторение Махамантры мы можем достичь Мадхурья расы. And that way we get the highest bliss. И мы достигнем наивысшего блаженства. Okay. Hare Krishna. Харе Кришна. А вот я историю читал и слышал в лекциях тоже. Есть баджали девочки, да, которые помогают гопи служить Кришне. И иногда, когда они хорошо служат, эти гопи подходят к Шримати Радхарани и говорят, вот эта Маджари очень хорошо служит Кришне. А ей не интересен Кришна, ей
нужна служить вот этой вот гопи. И когда ее подводят к Кришне, Шримати Радхарани подводит к Кришне, она закрывает лицо, просто глаза руками и не смотрит на Кришну. В какой расе они, Маджари, находятся, которые служат гопи? I heard about the Manjari, and sometimes some gopi take some manjari for the hands and bring to the Krishna, and says to him that this manjari do some good service to you, but at this moment this manjari closes her eyes and she doesn't want to look Krishna because she wants to serve to help some gopi. In which rasas is manjari? This is Madhurya rasa also. Это тоже мадхурья раса. In fact, when we talked about the Raganuga Bhakti, that we said there's two ways of enjoying with Krishna, directly and indirectly. Мы So the говорили, indirectly is the manjaris in Madhurya rasa. So that we generally in our Sampradaya and Madhurya rasa we follow after manjaris because we have Rupa Manjari there, like that. So we're following in the line of Rupa Manjari. когда мы говорили о Рагануга Садхана Бхакти, мы говорили о том, что там есть две формы, то есть одна из них, когда одна группа хочет служить Кришне непосредственно, а другая вот как раз манджари, они хотят помогать гопи. И что касается там нашей традиции, то мы культивируем, следуем за личностями, которые относятся к категории манджари, например, Рупа Манджари. So they relish the bhava of Madhurya between Radha and Krishna. Они как бы вкушают эту бхаву, или сладость отношений Радхи и Кришны. Харе Кришна. У меня такой вопрос. Вот есть такое понятие, что духовный учитель, он садит семя преданного служения в сердце. И что это семя, оно должно прорасти, да, как лиана, и достичь стоп Кришны. А как понять, вот, эта лиана, вообще это семя проросло, и вообще эта лиана сохранилась ли еще, либо она уже затоптана, то есть в саду сердца, вот как-то понять, осталось ли это или нет? There is an example that spiritual master put some seeds in our heart, and from our heart must grow some plants and take shelter the lotus feet of the Lord. How can we determine that this plant is growing? And Okay. So the plant is the seed of bhakti, and then bhakti begins to grow. то есть так духовный учитель садит это семя в наше сердце, и бхакти начинает расти. So another way of looking at it is we go through bhajana kriya, nishta, ruchi, asakti, bhava and prema. То есть другими словами, это означает, что мы проходим стадии там садху санга, баджана крия, ништха, бхава, там, короче, и према. So this indicates, we can say, increased attraction for Krishna. Все это указывает на то, что у человека усиливается привлечение к Кришне. And when we get to prema, it's 100% attraction. Когда человек достигает премы, то он на 100% привлечен. When it's bhava, it's 99% for Krishna. Бхава, там, допустим, 99%. When it's asakti, maybe it's 95%. На уровне асакти может быть 95%. When it's ruchi, maybe it's 85%. На уровне ручи может быть 85%. When it's nishta, it's 50% to 70%, like this. На уровне ништхи там от 50 до 70%. And when it's below nishta, maybe it's 40%, 30%, 20%. Ну и ниже ништхи, соответственно, процентная. So the other percent, if we have 60% for Krishna, then that means 40% is still attraction for Maya. И вот, допустим, на 60% мы можем быть привлечены Кришной, а на 40%, соответственно, еще Майей. So for the devotees, we can measure the attraction for Krishna in terms of attraction for Maya. The less attraction we have for Maya, that means the more attraction we'll have for Krishna. И вот эта привлеченность Кришны как бы определяется
среди преданных тем, насколько мы привлечены Майей. Чем меньше мы привлечены Майей, тем больше мы привлечены Кришной. So if we notice less and less attraction for the material world, then that's maybe a sign that we're getting more attraction for Krishna. Таким образом можно увидеть, что чем меньше у нас, все меньше и меньше проявляется привязанность к материальному миру, тем больше мы увеличиваем свою привязанность к Кришне. Of course, the other is that we have more taste for devotional activities like hearing, chanting, remembering. Также мы усиливаем свою вкус или привязанность к таким процессам, как слушание, воспевание. So we have two ways. One is a negative by more material detachment, the other is positive by more attraction to devotional processes. То есть как бы есть вот две части. С одной стороны мы отказываемся от каких-то ненужных негативных вещей, а с другой стороны мы привязываемся к тем процессам, которые позволяют нам развить отношения с Кришной. Вот там говорилось, что аватары такие как Калки, Будда, они являются Шактивеши и это Джива-татва. Как же, почему тогда, допустим, вот их как бы одновременно показывают таблицу, да, воплощение Господа, показывают там Калки, то есть именно как воплощение Господа, а не какой-то. You said that Kalki and Buddha are Shaktivesh avatar, but we have some 10 avatars and Buddha also in this as an avatar. Сам Господь или это Джива все-таки какая-то, наделенная могуществом? So in the Dasa avatars we do have Shaktivesh, also we have Parsuram there also. Kalki and Buddha. Там также есть три вот эти Шактивеша аватары, Парашурама, Калки и Будда. In the Laghu Bhagavatamrita, the Rupa Goswami says in Kali Yuga, we actually don't get full avatar manifested. The Lord is Tri Yuga. As the Bhagavatam also mentions, he's Tri Yuga. So he appears in Satya Yuga, Treta Yuga, and Dwapara Yuga. He does not appear in Kali Yuga in full form. То есть Лакху Бхагаватамрите говорится, что Господь не приходит в Кали-югу, то есть Он приходит в Сати-югу, Трета-югу, Двапара-югу. В Кали-югу Он не приходит, но вот эти вот формы Будды, Калки и там еще, они относятся к, они приходят в Кали-югу, поэтому они приходят как Шактивеша аватар. То есть сам те воплощения не приходят сейчас. So also the Kali Yuga avatar, the Yuga Dharma avatar, that is the one that does kirtan in Kali Yuga, is usually a Shaktivesh avatar. Kali Yuga avatar, the Yuga Dharma avatar for Kali Yuga is usually a Shaktivesh. In another Yuga, not Lord Chaitanya. Yeah, other Yugas. Также вот 999 то есть также вот в другие юги, когда они приходят Господь Чайтанья, приходят юга эти аватары, и они тоже Шактивеша аватары. So Lord Chaitanya comes, he's Krishna, but he has to hide that because he shouldn't appear as full avatar. So he's called Channa avatar, hidden avatar. И даже хотя вот Господь Чайтанья пришел, это сам Кришна, но тем не менее он проявляется как скрытый аватар. So he appears as a devotee. И поэтому он пришел как преданный. То есть Шактивеша аватар это сам Господь, да? Просто в такой форме, которая не наделена достаточным количеством качеств. Шактивеша аватара means Lord himself. Not. Это Джива. Нет, это Джива. And they got special powers. Но обладающие определенным могуществом. And they're eternal. И они, like Narada Muni exists in spiritual world, it comes to material world. Parsuram spiritual world, it comes to material world. И они также вечны, так как Нарада Муни, допустим, в духовном мире существует и приходит сюда, Парашурама существует в духовном мире, и он приходит сюда. Как же тогда вот в песне Шримад Бхагаватам, когда Нарада рассказывает Весадеве историю своего духовного развития, рассказывает, как он получил от мудрецов знания, то есть бхакти развил в себе. И если он вечный, да, у него уже все есть, то как он мог развить это в себе? What about the story of Narada Muni? You said that he is eternal, but in Srimad Bhagavatam so he plays the role. He plays the role of looking like a son of a Sudra, his mother getting bitten by a snake, and then he renounces and goes on. So to illustrate the development of bhakti.
То есть он как бы играл роль для того, чтобы объяснить или проиллюстрировать, как развивалась он в нем бхакти. Он играл роль сына служанки, и как его мать укусила змея, и так далее. Я слышал, что Господь Чайтанья такой же Сваям Бхагаван, как и Кришна. Правда? Как в нем вот эти 4 качества проявляются, которые Кришна отличают от всех остальных? В особенности, как на флейте играет. I heard that Lord Chaitanya is Swayam Bhagavan, is Lord Krishna, how these 4 sweets qualities display, manifest in Lord Chaitanya. Yeah, he's non-different from Krishna. Lord Chaitanya is non-different, but he also hides his aspect as Krishna. То есть Господь Чайтанья, да, это Кришна, но это скрытый аспект Кришны. So, and he appears like human being. Yeah? He's the devotee of Krishna. Он как бы проявляется как человеческое существо, как преданный Кришне. So there are some people that want to see Lord Chaitanya as Krishna, and they want to establish Madhurya Rasa with Krishna. These are called the Garanga and Agaris. So they're not acceptable according to Bhaktisiddhanta, because they're looking at Lord Chaitanya as Krishna, and then they want to establish Madhurya Rasa with him. So есть такая группа людей, которые пытаются установить с Господом Чайтаньей отношения Мадхурья расе, но Бхактисиddhanta Сарасвати это не приветствовал. Of course, Lord Chaitanya manifests in different rasas. So with Nityananda and others, he may have Sakya Rasa. Madhurya Rasa is Gadadhar Pandit. Parental Rasa, Jagannath Mishra and Sachimatra, etc. Конечно, Господь Чайтанья проявляет разные расы. С Гададхаром он супружеские отношения, с Баларамой, с Нитянандом дружеские. Также у него были мать и отец, там родительские отношения проявлялись. But we see they're not explicit because he's a covered avatar. Но это, так или иначе, поскольку Господь Чайтанья является вот этой скрытой аватарой, то это не так проявлено, как у Кришны. Ага, и что там? Ну, 4 Кумар спросил, как он проявляет тогда вот эти 4 качества, которые отличают Кришну от остальных аватаров. How Lord Chaitanya display, manifest with 2 or 4 sweet qualities as Lord Krishna. 4 sweet qualities. Oh, the 4 sweet qualities. How Lord Chaitanya. Well, it's covered. It's covered. Это все покрыто. Instead of Madhurya, he is what is called Audarja. Madhurya with? Instead of Madhurya, he becomes Audarja. То есть вместо Мадхурья он проявляет аударья. So instead of sweetness, we have compassion, mercy. This is dominant. И вот эта вся сладость, она проявлена в сострадании, в этой милости. Можно дополнить? Ну, то, что Господь Чайтанья, он как бы, эта флейта, она как преданга в его лилах, она участвует. И то, что Кришна, вот это Вена Мадхурья его, то, что он играет на флейте, флейта, она не всегда, она может играть и без него. То есть не обязательно Кришна держит флейту в своих губ, Вену Гити в этом присутствует. Флейта сама по себе играет, также мриданга, она играет сама по себе. Вопрос был у Прабху о том, что особенности, как флейта была проявлена в играх читания Махапрабху. Вот я хотел дополнить. He sang that in Venu Gita maybe that the flute of Krishna displayed in the pastimes of Lord Chaitanya is a mridanga. And the flute can play separate from Krishna. Also as mridanga play some devotees play mridanga and they can play separate from Krishna. Ну да, возможно. А вот вы еще говорили, что полная форма Кришны, еще Нарасимха и Рама. А у них тоже есть эти 4 качества, которые отличают Кришну от всех остальных? You said that Purna Avatar is Nrisimha and Rama also. Yeah. Do they have some special qualities which Rama and Nrisimha some special qualities with Krishna? Well, they show more qualities than the others.
Да, они проявляют большее качество, чем другие. And for that reason, we'll see that Rama also is very popular in India. В Индии With his and pastimes are there, and Ramayana, etc., because he has variegated pastimes which are very attractive. как в Индии очень популярно деяние Господа Рамы, и, соответственно, это все отражено в Рамайне, и люди любят Господа Раму. Can you explain the position of Vyasadeva, his Shaktivesha avatar also? Rupa Goswami considers him a full avatar. Full avatar? Yeah, not Jiva. То есть Рупа Госвами считает, что это полный аватар, то есть не джива. Now in the Vishnu Purana, it gives a whole list of the different jivas that become Vyasadeva in different yuga cycles in the day of Brahma. В Вишну Пуране там есть вот список всех Вьясадев, которые там приходят в разные эпохи, короче, и так далее. So I believe the explanation one place of Jiva Goswami is that a jiva can merge into Vyasadeva and participate in the pastimes. That's what it means. That's what it says. Jiva? A jiva can merge into Vyasadeva and participate in the pastimes. Jiva participate. Jiva. He can merge into Vyasadeva, to his body. То есть он может проявляться как Вьясадев, что-то не совсем понял. Не понял. Если кто-то понял, подскажите. А вот у Шакти-Веши аватара в духовном мире есть своя планета, допустим, Притху Махарадж, он был тоже Шакти-Веши аватара. Ну, как этот Джива. Does the Shakti-Vesha avatar have a planet in the spiritual world? Not necessarily, because they're jivas like Narada Muni, but they can go any place in the spiritual world. So. Не обязательно, как вот, допустим, Нарада Муни, он просто может путешествовать в разных местах в духовном мире. But of course, anything is possible in the spiritual world. Но, конечно, все возможно в духовном мире. So they could manifest their own planets if they so desired, I suppose. Они могут проявить духовную планету по своему желанию. In the Briya Bhagavatam describes there that the Kumaras, or Shaktivesha avatars, can manifest all sorts of forms also, different avatar forms. Как Кумара, в каком-то произведении говорится, что Кумары могут проявляли там разные формы. Они Шакти-Веши аватары, они проявляли разные формы. So in the spiritual world, there's remarkable powers. То есть в духовном мире там, в общем, возможно все. А Нрисимхадев, он тоже 64 качества проявляет или 60? Lord Nrsimhadev display 46 qualities of 60. 60. 60. All the Vishnu forms and avatars can have 60 qualities. Все формы Вишну проявляют 60 качеств. Hare Krishna.